लो जी सही सब पढ़ो। लो जी डॉक्टर साहब। काफी शाह हुसैन जाग न लद्दी आ सुन जिंद हिबो हबो वहानी रात इस दमदा वो की भरवासा रहन सराई रात जाग न लद्दी आ जिंद विछड़े तन मन बोड़ ना मेला जियो सरोर तरटे पात त्रुटे पात जाग न दिया सुन जिंद हबो वहानी रात कहे हुसैन फकीर साइंदा होए गई प्रभात जाग न दिया सुन जिंद हबो वहानी रात। जी नेक्स्ट। मैं पढ़ दूं? जी 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 पढ़ते जाओ नेक्स्ट। जाग न लद्दी आ सुन जिंद हबो वहानी रात सुन जिंद इस दम दा वो की भरोसा रहन सराई रात सॉरी एक इस दम दा वो की प्रवासा रहन सराई रात सुन जिंद विचड़े तन मन बोर ना मेला जियो सरवर त्रुटे पात कहे हुसैन फकीर साइंदा होए गई प्रभात। अच्छा जी मैं पढ़ती हूँ। जाग न लद्दी आ सुन जिंद हब्बो वहानी रात सुन जिंद इस दम दा वो की भरोसा रहन सराई रात सुन जिंद विछड़े तन मन बोड़ न मेला जो सरवर तरुटे परा जो सरवर तरुटे पात कहे हुसैन फकीर साईं दा होए गई प्रभात। मैं पढ़ दिन जाग न लद्दी या सुन जिंद हबो बिहानी रात उस दमदा वो के भरवासा रहन सराई रात विछड़े तन मन बोड़ न मेला ज्यों सरूर त्रुटे पात कहे हुसैन फकीर साइंदा होवे गई प्रभात। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗ ਨਾ ਲੱਧੀਆ ਸੁਣ ਜਿੰਦੂ ਹਬੋ ਵਿਹਾਣੀ ਰਾਤ ਇਸ ਦਮ ਦਾ वो की ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਰਹਿਣ ਸਰਾਈ ਰਾਤ ਹਬੋ ਵਿਹਾਣੀ ਰਾਤ ਵਿਛੜੇ ਤਨ ਮਨ ਬੌੜ ਨਾ ਮੇਲਾ ਜਿਉਂ ਤਰਵਰ ਟੁੱਟੇ ਪਾਤ ਹਬੋ ਵਿਹਾਣੀ ਰਾਤ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੋਏ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹਬੋ ਵਿਹਾਣੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਨਾ ਲੱਧੀਆ ਸੁਣ ਜਿੰਦੂ ਹਬੋ ਵਿਹਾਣੀ ਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। जाग न लद्दी आ सुन जिंद हबो वहानी रात सुन जिंद इस दम दा वो की प्रवासा रहन सराई रात सुन जिंद विछड़े तन मन बौड़ न मेला जियो सरवर त्रुटे पात कहे हुसैन फकीर साईं दा होए गई प्रभात। मैं पढ़दा जी। जी जाग न लद्दी आ सुन जिंद हब्बो वहानी रात इस दम दा वो की प्रवासा रहन सराई रात विछड़े तन मन बोड़ न मेला ज्यों सरोर त्रुटे पात कहे हुसैन फकीर साईं दा होए गई प्रभात जाग न लद्दी आ सुन जिंद हिब्बो विहानी रात। Can I read? जाग ना लद्दिया सुनजिंद हब्बो विहानी रात सुनजिंद इस दम दा ओ की भरोसा रैन सराई रात सुनजिंद विछड़े तन मन बोर ना मेला जियों सरवर टुट्टे पात
कहे हुसैन फकीर साईं दा हो गई बर्बाद जाग ना लदिया सुन जिंद हब्बो विहानी रात। सारे पढ़ लिया। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब मैनूं लगदा मैं रह गया ते मैं पढ़दा। हाँ जी पढ़ दियो। हाँ जी, जाग ना लद्दी आ सुन जिंद हब्बो वहाणी रात सुन जिंद इस दम दा वो की भरोसा रहन सराई रात सुन जिंद विछड़े तन मन बोड़ ना मेला ज्यों सरवर त्रुटे पात कह हुसैन फकीर साईं दा हो गई प्रभात। हाँ जी हाँ जी ये खास ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ। ਜਾਗ ਨਾ ਲੱਧੀ ਆ ਸੁਣ ਜਿੰਦ ਹੱਬੋ ਵਿਹਾਣੀ ਰਾਤ। ਜਾਗ ਨਾ ਲੱਧੀ ਆ ਸੁਣ ਜਿੰਦ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਹੋਣਾ नींद तो जाग जाना। जाग न लद्दी का मतलब नहीं मिली। ये जटकी जबान दे विच लदना बोलिया जाता है मिल जान नूं। लद्दी लिया लद्या मैं कहूं तो वो लद्या इन्हां मैने च बरतिया जाता है। जाग न लद्दी आ सुन जिंद हब्बो विहानी रात। हब्बो का मतलब है सारी सब्बो सारी सारी रात गुजर गई है ते सानू जाग नहीं लभी। इस दम दा वो की भरवासा रहन सराय रात। ये जड़ा साह दा आना जाना है ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਲ ਜਾਂ ਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वो तो सिर्फ रात दे टका दी थां हुंदी है सारी ते इहदा लाइन दा जेड़ा करक्स है वो है कि जेड़ी जिंदगी है वो सारी एक सराय दे वांग है एक मोटल दे वांग है। तुसी आए हो तुसी बहुत थोड़ा चिर उहदे च रहना उस तो बाद उहदे विचों चले जाना। विछड़े तन मन बौड़ न मेला। जदों तन ते मन एक दूजे तो विछड़ जाते ने यानी जदों बॉडी ते तुसी मन नू समझो स्पिरिट जदों जिस्म ते स्पिरिट जड़ी है रूह जड़ी है वो एक दूजे नू छड़ दिंदी है एक दूजे तो वख हो जाती है। ते वो फिर कदी बौड़ ना मेला फिर वो जिन्नियां भी कोशिशां करे वो फिर मिल नहीं सकती आपस दे विच। ज्यों तरवर टुटे पास जिवें रुखां दे जेड़े ताज़ा पत्ते ने ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੋਏ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵੇਰ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ये किधरों आ रही है डिस्टर्बेंस? हाँ जी, ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੱਢੋ। जी डॉक्टर साहब मैं कोशिश करना। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਗ ਨਾ ਲੱਦੀ ਆ ਖੇਡਣ ਨਾ ਥੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਾਤ। ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਾਤ ਖੇਡਣ ਨਾ ਥੀ ਆ। ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਫੀਆਂ ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਸੇਜ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਅਕਲੋ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁਗਾਣੀ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਮੋਰਟਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਿਮਿਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਅੰਧੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਫਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ, ਲੁਕਾਈ ਕੋਲੋਂ, ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਤਰਤ ਕੋਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜਾਗ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ there is no second chance, ਇਹਦੇ ਚ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਾ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ it's very natural ਔਰ ਟਿਪੀਕਲ ਆਫ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟਾਈਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਐਂਡ देयर विल बी अ सेकंड चांस, दोबारा ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਿਲੋਗੇ। I'm just referring to it, I'm just saying my mind। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਥੀਮ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਾ ਮੇਲਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ? ਬੋਹੜ ਨਾ ਮੇਲਾ, ਬੋਹੜ ਇਹ ਉਹ ਬੋਹੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਹੜ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਬੋਹੜ? ਬੋਹੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ, ਬੋੜੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਵਰ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਰੂਰ ਜਾਂ ਸਰ ਕੀ? ਸਰਵਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਲਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ,
ਸਰ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੋਵਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਰੂਰ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਵਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਵਰ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਰਵਰ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਤਾਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੇਂਜ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਦਮ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਿਲਾਪ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਪ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਏ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋਬਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਜੋ ਪੱਥਰੇ ਵਾਚ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜੋ ਵਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਨਾ ਪਤਣਾ ਤੇ ਇਉਂ ਦਾਨੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਈ ਸੋ ਗਈ। ਵਰਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। That was very beautiful, Amarjeet ji. The last poem. Thank you. ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੱਬੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਮਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਭੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭੋ ਹੈ, ਸਭੋ ਨਹੀਂ ਸਭੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੱਬੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭੋ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸਾਰੇ
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਾਫੀ ਚ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗ ਨਾ ਲੱਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੋਏ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਗ ਨਾ ਲੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਗ ਨਾ ਲੱਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਆਪਸ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਬੋ ਵਿਹਾਨੀ ਰਾਤ, ਸਭੋ ਵਿਹਾਨੀ ਰਾਤ, ਕਿ ਬਈ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਫੁੰਗਰ ਲੱਗਣਾ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਡਾਊਨ। ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਵਿਹਾਨੀ ਰਾਤ ਕਿ ਤਮਾਮ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਦਮ ਦਾ ਵੋ ਕੇ ਭਰਵਾਸਾ ਰਹਿਣ ਸਰਾਈ ਰਾਤ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਸਰਾਏ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਲੀਜਨਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਏ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ, ਬੇਸਿਕ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਛੜੇ ਤਨ ਮਨ ਬੋੜ ਨਾ ਮੇਲਾ, ਇੱਥੇ ਬੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਿਛੜੇ ਤਨ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਬੋੜ ਨਾ ਮੇਲਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੋਏ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗ ਨਾ ਲੱਦੀ ਆ ਸੁਣ ਜਿੰਦ। ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਜਾਗ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਸਟ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਗ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ अपना की दूसरी लाइन की है इस दम दा वो की भरवासा रहन सराय रात। मतलब ये है कि तुसी सुते हो, शऊर नूं सवालिया तुसी ते तुसी सोचते हो कि किसी दिन उठ जावांगे असीं, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਊਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ, ਨੇਚਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵਗਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਰਾ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਉਸ ਸਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਰਤਮੰਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਾ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਛੜੇ ਤਨ ਮਨ ਬੌੜ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਤੇ ਰੂਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ,
ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਿਸਮ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ 4 ਵਾਕ ਸਨ, ਕਿ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ म्यूट करना है। एरर नहीं मिल रहा। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ मैनू मिल नहीं रहा, म्यूट कर रहा है। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਊਟ। ਮੈਂ ਕੋ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 3 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 3 ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੂਹ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਿਛੜੇ ਤਨ ਮਨ ਗੌਰ ਨਾ ਮੇਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪਣਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਦਾ ਹੋਏ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਲੱਭਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਊਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨ ਮਤ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਿਊਟ ਕਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕਰਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਰ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ
ਕਰਮਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਮ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕੰਬੀਨੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਨੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਤੇ ਕਰਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਖੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਵਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਵਾ ਚਾਰ ਵਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਯੋਗ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀਮੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਆਇਆ ਬੂਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 2300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਔਰ ਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਉੱਪੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਈਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ईद ईद मुबारक मुबारक। ईद मुबारक। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ ਜੀ। ओके रब रखा। रब रखा सारिਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਤਗੜਾ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ। ओके जी।